Hello friends, today we will discuss about SN2 mechanism. So in this SN2 mechanism, we have seen some reactions which are related to the removal of a group and a addition of a group. So in that we have seen the addition of OH group on our alkyl halide, again addition of a alkoxy group on alkyl halide, then addition of a silver salt of carboxylic acid. So all these reactions are related to our SN2 mechanism. So what is the SN2 mechanism? Here S stands for substitution, N stands for nucleophilic, and 2 stands for bimolecular. So what is this SN2 mechanism that we have to discuss? So in this SN2 mechanism, when methyl bromide on reaction with hydroxyl ion, so methyl bromide on reaction with hydroxyl ion, there is a formation of methanol, the formation of a product that is called as methanol or methyl alcohol. So this is a second order reaction because this reaction is called as second order reaction because this reaction takes place, or the rate of this reaction depends upon the concentration of both the reactant. There are two reactants in this reaction, that is a methyl bromide and hydroxyl ion. So the rate of reaction depends upon concentration of both these reactants. Therefore this reaction is substitution nucleophilic, and 2 stands for bimolecular, that is the bimolecular nucleophilic substitution reaction. So let us see what is the, so in this slide we are going to see the reaction between this CH3Br plus OH negative ion, that is hydroxyl ion. There is a formation of methyl alcohol and Br negative ion. So the rate of reaction, again below that we can see that the rate of reaction equal to K into methyl bromide and hydroxyl ion. So the rate of reaction depends upon the concentration of both these reactants. So this is about the SN2 reaction and how it going to proceed. So that depends upon as the rate of reaction depends upon the concentration of both the reactant. दोन्ही रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर रेट ऑफ रिएक्शन हा डिपेंड आहे, म्हणून अशा प्रकारे ही रिएक्शन घडून येते. त्यानंतरच्या स्लाइडमध्ये आपण बघूया. सी हियर, as the rate of reaction depends upon the concentration of both the reactant species, it means that the bond breaking and bond forming takes place simultaneously. म्हणजे आपण ज्या अर्थी सांगतोय की दोन रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर आपल्या त्या रिएक्शनचा रेट अवलंबून असतो. म्हणजेच आता कार्बन आणि Br यांच्यातला बॉन्ड तुटणं आणि कार्बन आणि OH यांच्यातला बॉन्ड फॉर्म होणं ही सायमल्टेनियसली, ही प्रोसेस सायमल्टेनियसली घडते. म्हणजेच बॉन्ड ब्रेकिंग अँड बॉन्ड फॉर्मिंग ही सायमल्टेनियस रिॲक्शन किंवा सायमल्टेनियस प्रोसेस होते. आणि आपल्याला हे सुद्धा माहीत आहे की रेट ऑफ रिॲक्शन, इन द रेट ऑफ रिॲक्शन द स्टेप विच इज द स्लोएस्ट स्टेप, दॅट स्टेप इज कॉल्ड ॲज अ रेट डिटरमायनिंग स्टेप. म्हणजे जी स्टेप ही सगळ्यात स्लो असते ती स्टेप ही रेट डिटरमायनिंग स्टेप असते. तर खाली आपण रिॲक्शन बघू शकतो की मिथिल ब्रोमाइडवर OH निगेटिव्ह आयन हा अटॅक करतोय किंवा त्याच्यासोबत रिॲक्ट होतोय, तर Br हा त्याच्या कार्बन आणि ब्रोमिनमध्ये असलेले जे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे त्याच्यासहित निघून जातो. आणि त्याच वेळी OH निगेटिव्ह आयन
BRच्या एक्झॅक्ट बॅकसाईडनं अटॅक करतो. तर यामध्ये एक ट्रान्झिशन स्टेट तयार होते. तर ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये कार्बन ॲटम आहे, त्याला जोडलेले 3 हायड्रोजन ॲटम आहेत, कोव्हॅलंटली बॉन्डेड 3 हायड्रोजन ॲटम्स आहेत, आणि BR निगेटिव्ह हाफ आपण निगेटिव्ह चार्ज दाखवला आहे, आणि OH हाफ निगेटिव्ह चार्ज दाखवलेला आहे. तर कार्बन आणि 3 हायड्रोजन ॲटम हे एका प्रतलात आहे. जर आपण पेपरला एक प्लेन समजलं तर पेपरच्या प्लेनवर कार्बन आणि 3 हायड्रोजन आहेत, आणि जे पार्शियली जॉईंट बॉन्ड आहेत म्हणजे कार्बन आणि OH निगेटिव्ह आहे, OH हाफ निगेटिव्ह आयन, आणि कार्बन आणि BR हाफ निगेटिव्ह आयन, जो की आपण पार्शियल बॉन्ड दाखवलेला आहे. तर तो हा बॉन्ड हा त्या प्रतलाच्या एक बॅक साईडला आहे आणि त्या प्रतलाच्या पुढच्या साईडला आहे, म्हणजे त्या प्रतलाला तो परपेंडिक्युलर आहे. दोन्हीही पार्शियल बॉन्ड हे त्या प्रतलाला परपेंडिक्युलर आहेत. अशा प्रकारचं मेकॅनिझम आपण त्या ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये दाखवलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतरच्या स्टेपमध्ये काय होईल की BR हाफ निगेटिव्ह निघून जाईल, आणि OH हा BR ज्या बाजूनं निघून गेलेला आहे म्हणजे लिव्हिंग ग्रुप जिकडून निघून गेला आहे त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट साईडनं OH ग्रुप तिथं जोडलेला असेल. म्हणजेच तयार होणारा जो काय प्रॉडक्ट आहे याचं कॉन्फिगरेशन हे एक्झॅक्ट अपोजिट असेल. रिॲक्टंट जो आपला मिथिल ब्रोमाइड आहे त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट साईडनं OH ग्रुप जोडलेला असेल. आता आपण त्यानंतरच्या स्लाईडमध्ये बघणार आहोत फीचर्स ऑफ SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम. याचे फीचर्स काय आहेत. तर आपण ही जी रिॲक्शन बघितली त्यामध्ये आपण जवळपास सगळे फीचर्स पाहिलेलेच आहेत, म्हणजे फीचर्ससहितच बघितली, पण तरी आपण एक रिवाईज करूया की याचे फीचर्स काय आहेत. त्यात पहिला आहे बघा, इन दिस रिॲक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग अँड बॉन्ड फॉर्मिंग टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली, दॅट इज इन सिंगल स्टेप. म्हणजे बॉन्ड ब्रेकिंग फेनॉमेनॉन म्हणजे CBR बॉन्ड ब्रेकिंग फेनॉमेनॉन आणि COH बॉन्ड फॉर्मिंग फेनॉमेनॉन, म्हणजे ह्या दोन्हीही रिॲक्शन्स किंवा हे दोन्हीही एकाच वेळी घडतं, सायमल्टेनियस घडतं. म्हणजेच ही रिॲक्शन ही एक सिंगल स्टेप रिॲक्शन आहे. अगेन आता हे कशामुळं घडतं, एकदाच तुटतो आणि एकदाच जोडल्या जातो, आणि त्याचबरोबर जिकडून लिव्हिंग ग्रुप सोडून जातो त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट साईडनं आपला OH निगेटिव्ह आयन जोडल्या जातो. तो कशामुळं घडतं आहे. सो दॅट इज ड्यू टू अवॉइड स्टेरिक हिंडरन्स, स्टेरिक रिपल्शन ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ ग्रुप्स. स्टेरिक रिपल्शन असतं. आता आपल्याला माहिती आहे, जर आपण या मिथिल ब्रोमाइड OH निगेटिव्ह आणि BR निगेटिव्ह हे कन्सिडर केले तर सगळ्यात कमी ॲटॉमिक मास हे हायड्रोजनचं आहे, त्यानंतर OHचं जास्त आहे, आणि त्यानंतर BRचं जास्त आहे. तर त्यामुळं BR आणि OH हे कसे आहेत, बल्कियर ग्रुप आहेत. तर यांच्यावर असलेलं जे बल्कीनेसमुळं असलेल्या हिंडरन्समुळं हा BR जिकडून आहे तिकडून OH ग्रुप त्या कार्बन ॲटमवर, आपल्या अल्किल ग्रुपच्या कार्बन ॲटमवर अटॅक करत नाही किंवा तिकडून जोडला जात नाही, तर त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट साईडनं तिथं जोडला जातो. त्याचबरोबर द इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लिओफाईल आणि लिव्हिंग ग्रुप. आता इनकमिंग न्यूक्लिओफाईल आपला OH निगेटिव्ह आयन आहे आणि लिव्हिंग ग्रुप आपला BR निगेटिव्ह आहे. तर यांचं इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शनमुळं सुद्धा तो पुढच्या बाजूने अटॅक करण्याच्या ऐवजी मागच्या बाजूने अटॅक करतो. इट मीन्स दॅट द इनकमिंग OH nucleophile attack the carbon of alkyl group from exactly back side of the living group. म्हणजे जिकडून लिव्हिंग ग्रुप कार्बनला अल्किल ग्रुपच्या कार्बन ॲटमला सोडतोय त्याच्या एक्झॅक्ट बॅक साईडनं तो OH निगेटिव्ह अटॅक करतोय. नंतर तिसऱ्या स्टेप म्हणजे इन ट्रान्झिशन स्टेट निगेटिव्ह चार्ज इज शेअर्ड पार्शियली बाय द बोथ इनकमिंग ग्रुप ॲज वेल ॲज द लिव्हिंग ग्रुप. म्हणजे जो इनकमिंग ग्रुप आपला OH निगेटिव्ह न्यूक्लिओफाईल आहे आणि जो लिव्हिंग ग्रुप आपला BR निगेटिव्ह आहे यांच्यावर पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज आपण ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये दाखवलेले आहे. सो दिस इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम. त्यानंतर द पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन इन ट्रान्झिशन स्टेट हॅज 3 सिग्मा बॉन्ड्स ऑन वन प्लेन. ते मी जेव्हा आपण रिॲक्शन दाखवली तुम्हाला तेव्हा सांगितलं की कार्बन ॲटम आणि म्हणजेच कार्बन हायड्रोजनचे जे बॉन्ड आहेत, कार्बन आणि हायड्रोजनचे जे बॉन्ड आहेत हे कसे आहेत,
एकाच प्रतलात आहेत. कार्बन हायड्रोजन कार्बन हायड्रोजन कार्बन हायड्रोजन जे 3 बॉन्ड आहेत, कोव्हॅलंट बॉन्ड आहेत, ते एकाच प्रतलात आहेत. म्हणजे आपल्या समजा उदाहरणार्थ आपल्या पेपरचा जर कागद हा आपण प्लेन समजला तर एका कागदावर आपण 3 कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड म्हणजे आहेत असं आपण सांगूया. आणि त्या पेपरच्या एकदम बॅक साईडला एक न्यूक्लिओफाईलचा बॉन्ड असेल आणि पेपरच्या समोरच्या साईडला आपल्या लिव्हिंग ग्रुपचा म्हणजे BR निगेटिव्हचा पार्शियल बॉन्ड. आता हे जे 2 बॉन्ड आहेत म्हणजे कार्बन OH निगेटिव्हचा जो बॉन्ड आहे आणि कार्बन BR निगेटिव्हचा जो बॉन्ड आहे, पार्शियल चार्ज आहे, हाफ निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, हे कसे आहेत, प्लेनला परपेंडिक्युलर आहेत, त्या प्लेनला ते परपेंडिक्युलर आहेत. आणि शेवटचा मुद्दा आपला आहे तो म्हणजे इन SN रिॲक्शन प्रॉडक्ट इज विथ इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. म्हणजे इकडून लिव्हिंग ग्रुप सोडून जातोय, त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट साईडकडून आपला न्यूक्लिओफाईल अटॅक होते, म्हणून तयार होणारा प्रॉडक्ट हा कसा आहे, इट इज विथ इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. सो इट इज जस्ट लाईक ए umbrella becomes upside down when a heavy wind comes. That wise inversion of that configuration takes place of the our incoming nucleophile and remaining carbon hydrogen bond. So that is called as a Walden inversion. That is also called as a Walden inversion. So this is about our SN2 reaction. So depending upon these 3 to 4 slides, we can define what is a SN2 reaction mechanism, that is a substitution nucleophilic bimolecular. Thank you.